জয় হিন্দ, 7 নিউজে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ সারাদিন মে দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি রক্তদান শিবিরের আয়োজনের সরাসরি সম্প্রচার আপনাদের দেখিয়েছি। পাশাপাশি দেখেছেন যে 7 নিউজের পক্ষ থেকে বিভিন্ন খবরের আপডেট। আর বিকেলবেলা আমরা চলে এসেছি শুকচর ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে। আপনারা সকলেই জানেন যে শুকচর ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে ফ্যাশন জোনের পক্ষ থেকে ফুটবলারদের, খুদে ফুটবলারদের ভবিষ্যতের ফুটবলার তৈরি করবার জন্য বিভিন্ন রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। আর প্রতিদিন কিন্তু নিয়মিতভাবে এই মাঠে প্র্যাকটিস করে ফ্যাশন জোনের উদ্যোগে। আর সবথেকে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে এবার ফ্যাশন জোন শুকচর ইউনিয়ন ক্লাব পক্ষ থেকে, যেটা বেলজিয়াম কোচ এনেছে। এই প্রথম বিদেশি কোচ এনে এই খুদে ফুটবলারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বা তাদের আর কি উন্নতির প্রয়োজন আছে, কিভাবে ডেভেলপমেন্টের প্রয়োজন আছে, কিভাবে প্র্যাকটিসের প্রয়োজন আছে, এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া বা হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই মুহূর্তে এই মাঠে উপস্থিত হয়েছেন বেলজিয়াম ফুটবলার। অবশ্যই তার সাথে আমরা কথা বলবো। তার আগে ফ্যাশন জোনের যে খুদে ফুটবলাররা এই শুকচর ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে প্র্যাকটিস করছে তার কিছু ঝলক আমরা দেখে নিই। Little footballers practicing and working so hard. How do you feel about this little footballer practice? আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে গোটা মাঠ জুড়ে খুদে ফুটবলাররা, বিভিন্ন বয়সী ফুটবলাররা কিন্তু প্র্যাকটিস করছে তাদের ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য। কোচেরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ শেখাচ্ছেন এবং এই বিষয়গুলি নিয়ে আরও উন্নতি এবং আরও ডেভেলপমেন্টের জন্য এমনকি ফ্যাশন জোনের পক্ষ থেকে যে একাডেমি তৈরি করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে আর কি পরিকাঠামোর প্রয়োজন আছে সব কিছুই এই বিষয়গুলো নিয়ে পরামর্শ নেবার জন্য তারা এই মুহূর্তে বেলজিয়াম কোচ এনেছেন এবং এই প্রথম একজন বিদেশি কোচ যার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হবে এই ফুটবলারদের আরও ডেভেলপমেন্টের জন্য।
আপনারা দেখছেন যে বেলজিয়াম কোচ উপস্থিত হয়েছেন। ওনার সাথে একটু কথা Thank you very much. Thank you. How do you feel about this little footballer practicing and hard working for being future champions? Well, like I said before already, I think they're doing very well. Is there a possibility of improvement? Yes, but it's very important that these kids already are playing and that these kids already get the possibility to enjoy what they are doing, which for them is playing their football. So for me, yeah, it's great to see this here. We've been going around to several academies, and they need to enjoy. They need to have fun in the meantime. So it's good that they are doing this already. What are the developments they need to become more efficient? Well, look, at the end, most important is that the full focus is on grassroots. When I go around, most of the coaches and most of the academies are focusing on the 13, under 15. Why? Because I-League starts at that point. Now, you need to compare with countries or continents, European continent, South American and African continent, but they are starting when they are 4 or 5 years old already. And there is leagues going on at that point. So their main focus is on the full grassroots, and that's what I was bringing forward here also. We just saw a little 4.5-year-old boy playing with ball in the meantime. But during the games that they are doing here, the games are too big. They're playing 7v7, so he doesn't touch a ball. But if you let him play 1v1, 2v2s, he's going to touch a lot more balls. So the physicality and everything around strength should be pushed on the side. First, they need to focus on technicality. Technicality, learning to dribble, learning to control the ball, and then you will see that the improvement and development will be better. What are they lacking? Well, like I said at the end, you need to compare yourself with the big continents. You need to compare yourself with countries in Europe, with countries in South America, for example. When a kid is born, if it is born here at the age of 4 or 5, or it's born in Belgium, it's the same kid, it's the same kind of player. But what lacks afterwards is the development that goes further from that. Is the development going direction 10-year-olds, 11-year-olds, because we start a lot earlier, we start much younger, and our focus is also on these age groups. What are the infrastructure that should be made to flourish these academies? Well, look, infrastructure I don't really agree on to. Infrastructure in Europe is not always top quality. Infrastructure in Africa is absolutely not always top quality. And still there are players going to world-class teams. So infrastructure is not your main focus. Your development is your main focus in grassroots. Your top coaches who need to be working with your 4, 5, 6-year-olds, they are looking at the quality, and that brings your development quality higher, and that brings your players higher. How do you feel about this sports environment of our country? Well, I think it's good. I came to India now 8 months ago because I really think that there is a huge quality and a huge, at the end, a possibility of growing. And if you see that at the end, you see more and more academies are appearing, more and more coaching centers are appearing. So India is making a step forward, but it will take a long time. You need to have a long-term project in front of you, and don't think that within 1 or 2 years suddenly you're going to fight with the top 50 in the world in FIFA, because it's just not going to work like that. So if you have a long-term vision, if you have a long-term development going on, like here for an example, they are already working with 4-year-olds, they're already working with 5-year-olds, and you keep doing that for the next 10 years, by then they are 14, 15, 16-year-olds. If you had a good development there, India will get a profit from it, because if every academy does that, that means there's more players, and more players to choose means more quality.
because players will have to play harder, play on a quicker level, play on a better level. So at the end, the national team will profit from it. And if the national team profits from it, they will be able to get to Europe. And that's at the end the dream of the ambition that they need to have. It's getting the top 8 competitions in Europe. And if you can do that, then I know that Indian football is going to be even bigger, because everyone here looks Premier League and La Liga. People look at it. So they want to see an Indian player playing there. And that starts with grassroots. It doesn't start with 15-year-olds. It starts with grassroots. So at the end, India is, for me, I remember there was an article that I read, is a sleeping giant. That's what FIFA boss has said at a certain point. But I agree on this. You got the biggest amount of people in the world in one country, and you can't find 30 top quality players. So there's something lacking, and it all starts in grassroots. And if everyone focuses on grassroots first now, it will take you 10 years, but in 10 years' time, your quality will be better. So what's your suggestion for these grassroots level players? Well, my suggestion, it's not just my suggestion, but I try to bring this forward to the academies we go to, is, look, you focus right now, you put your best coaches, you put them on the 4, 5, 6-year-olds, 7-year-olds maybe, and you keep your best coaches there. And you focus on that, you give them a long-term plan, you give them the chance to develop players, and you let them work. I give this example to the academies also. If you put a 4 or 5-year-old at school, and they do mathematics for 8 hours, by the time they are 12, 13, they're good at maths, right? So it's the same with football. It's the same with sports in general. You do the same thing at the age of 4 or 5, well, kids at that point will be better. And it's the same they need to do here. So what they've started now, I'm giving advice to them. I'm trying to give them things to think about. And then it's up to the academies to dare to change. Because if you keep doing what you've done the last 20 years, you will not develop. So that's at the end my idea forward towards the academies. We're doing the same with several academies. So that's my ideas that I'm bringing forward. Now it's up to the academies to dare to change, to dare to develop, and then we will see what the future brings. Your name, please. My name is Steve Herbots. Thanks for your solution. Yes. Thank you for coming in our country. No problem. Thank you very much. Thank you. আমরা কথা বললাম বেলজিয়াম কোচের সাথে। তিনি জানালেন যে ডেডিকেশন, ডিটারমিনেশন এবং ডিসিপ্লিন এগুলো থাকলে অবশ্যই পরিকাঠামোর উন্নয়ন প্রয়োজন, কিন্তু গ্রাসরুট লেভেল থেকে এই ডেডিকেশনগুলো ধরে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন, পরিশ্রম করা অত্যন্ত প্রয়োজন। আপনারা শুনলেন। আমরা এবার দেখবো যে ফ্যাশন জোনের পক্ষ থেকে তাদের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আরও একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই মুহূর্তে বেলজিয়াম কোচের হাত ধরে সেই তার শুভ উদ্বোধন হবে। আমরা সরাসরি তুলে ধরবো ফ্যাশন জোন এবং সুকচর ইউনিয়ন ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে এই খুদে ফুটবলারদের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছেন তারা। এবং এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন বেলজিয়াম কোচ এসে উপস্থিত হয়েছে। তাদের যাতে আরও ডেভেলপমেন্ট হয়, তাদের কি ল্যাকিং রয়েছে, তাদের কীভাবে আরও প্র্যাকটিসের প্রয়োজন, সেগুলোর পরামর্শ নেবার জন্য। এবং এই মুহূর্তে ফ্যাশন জোনের পক্ষ থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রতিনিয়ত ডেভেলপমেন্ট চলছে এবং ফ্যাশন জোনের পক্ষ থেকে এই মুহূর্তে উদ্বোধন হলো। এই মুহূর্তে আইস বাথ নেবার জন্য যে এই বেলজিয়াম কোচের হাত ধরে উদ্বোধন হলো, যাতে খুদে ফুটবলাররা তাদের প্র্যাকটিসের সেশনে আইস বাথ নিতে পারে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি আইস বাথ নেবার জন্য এই আইস বাথটাবের উদ্বোধন করলেন বেলজিয়াম কোচ। এবং পাশাপাশি তিনি জানালেন যে গ্রাসরুট লেভেল থেকেই কিন্তু যদি ভারতীয় ফুটবল দলকে আরও উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে হয়, একেবারে খুদে ফুটবলারদের থেকে ডেডিকেশন, ডিটারমিনেশন এবং ডিসিপ্লিন সহকারে এগিয়ে যেতে হবে এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে সঠিক
আমরা কথা বলবো স্বপন দাস মহাশয়ের সাথে। স্যার, উপস্থিত আছেন পৌরপিতা স্বপন দাস মহাশয়। এই যে খুদে ফুটবলারদের আরো আরো যাতে তারা উন্নতি করতে পারে তার জন্য যে ফ্যাশন জোন এবং সুকচর ইউনিয়ন ক্লাবের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ দিনে দিনে নেওয়া হচ্ছে, কেমন লাগছে, কি বলবেন? বিভিন্ন পদক্ষেপ এটা বহুদিন ধরেই নেওয়া হচ্ছে। যখন ফ্যাশন জোন না ছিল তখন এগুলো সব করা হয়েছে। সরকারি কোনো পদ্ধতির টাকা না, নিজেরাই আমরা নিজের পকেট থেকে দায়িত্ব নিয়ে আমরা করেছি। এখানে কোনো গভর্নমেন্টের কোনো রেমুনেশন আমরা কোনো দিনও পাইনি। আমরা নিজেরাই মাঠটা তৈরি করেছি এবং ফ্যাশন জোন আমাদের সাথে আসার পরে আরও সুন্দর করে উদ্যোগ হলো। এই আইস বার্ড বিভিন্ন চারিদিকে খেলার পরিবেশটা তৈরি। এই ছোট, হ্যাঁ, গর্ব হয়ে উঠবে, এরাই উঠবে, করণীয় আমরা করব, সেটা আমরা করব। আমরা কথা বললাম পৌরপিতা স্বপন দাস মহাশয়ের সাথে এবং তিনি এই সুকচর ইউনিয়ন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। দু নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা, পানিহাটি 2 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা এবং সুকচর ইউনিয়ন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট স্বপন দাস মহাশয় তিনি জানালেন যে এই ক্ষুদে ফুটবলারদের আরও উন্নতির জন্য যত কিছু পরিকাঠামো প্রয়োজন তা তারা ধীরে ধীরে আরও করবেন, যাতে এই ফুটবলাররা ভবিষ্যতে আমাদের ভারতের গর্ব হয়ে উঠতে পারে। তার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন, তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। আপনারা দেখছেন এই মুহূর্তে বেলজিয়াম কোচ নিয়ে আসা হয়েছে, পাশাপাশি প্র্যাকটিস চলছে। একদম ছোট ছোট বিভিন্ন বয়সী ফুটবলাররা প্রতিদিন এই সুকচর ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাদের নিজেদের আরও ডেভেলপমেন্টের জন্য। দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে বিভিন্ন বয়সী ফুটবলারদের প্র্যাকটিস করাচ্ছেন কোচেরা। আইস বাথ নেবার প্রয়োজন আছে প্র্যাকটিস শেষে এবং তার জন্য কিন্তু আজ এই আইস বাথটাবের উদ্বোধন হলো। পরবর্তীতে আপনারা জানেন যে ফ্যাশন ক্লাবের ফ্যাশন জোনের পক্ষ থেকে 25 জন প্লেয়ারকে প্রত্যেক বছর বিভিন্ন টুর্নামেন্ট থেকে তুলে নিয়ে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় সারা বছর ধরে বিনামূল্যে সমস্ত রকম পরিষেবা দিয়ে। পাশাপাশি বিভিন্ন টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয় ভবিষ্যতে যাতে তারা জাতীয় আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছতে পারে তার জন্য সব রকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সুকচর ইউনিয়ন ক্লাব এবং ফ্যাশন জোন যৌথ উদ্যোগে। সুকচর ইউনিয়ন ক্লাব এবং ফ্যাশন জোন যৌথ উদ্যোগে সারা বছর ধরে প্রচেষ্টা করছে এই ক্ষুদে ফুটবলারদের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দেওয়ার। এবং ফ্যাশন জোনের অন্যতম কর্ণধার শিবনাথ দা, আপনারা জানেন সকলেই, আমাদের 7 আর্ট নিউজের সঙ্গে পূর্ব পরিচিত। শিবনাথ দার সাথে একটু কথা বলে নেব। সারা বছর ধরে আপনারা এবং বিশেষত যে 25টা বাচ্চাকে আপনারা তুলে নেন, তুলে তাদের প্রশিক্ষণ দেন, তাদের সব রকম পরিষেবা দিয়ে তাদের একটা জায়গায় পৌঁছে দেন, তার পাশাপাশি সারা বছর ধরে যেই প্র্যাকটিস সেশন, এই যে ছোটো ছোটো ফুটবলারদের তুলে আনা, প্লাস সবথেকে অভিনব উদ্যোগ এই প্রথম বিদেশি কোচ, বেলজিয়াম কোচ আনা, এই কথাটা মাথায় এলো কেন? হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি প্রথমে আমরা 1 বছর আগে শুরু করেছিলাম 25টা বাচ্চাকে নিয়েই, মানে আমরা একটা টুর্নামেন্ট করেছিলাম, সেখানে প্রায় 400 বাচ্চা খেলেছিল। সেখান থেকে আমরা ট্রায়ালের মাধ্যমে 25টা বাচ্চাকে আমরা 1 বছর আগে ওটাকে আমরা তৈরি করেছিলাম। কিন্তু 1 বছরের মধ্যে আমরা এরম 4টে আমরা ব্যাচ বানিয়েছি, 25 জন করে, আন্ডার 12, আন্ডার 14, আন্ডার 16 এবং আন্ডার 18, 4টে ব্যাচ আমাদের হয়েছে।
4টে ব্যাচের মধ্যে আমাদের ইউনিয়ন স্পোর্টিং আছে আর কুমারটুলি আমরা টিম বানিয়েছি, এই আমাদের লোকাল আমাদের ডিস্ট্রিক্টে সব ছেলেদের নিয়ে। তাতে আমাদের উত্তর চব্বিশ ডিস্ট্রিক্টে আমাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা যৌথ উদ্যোগে কাজ করছি। আমরা শুধু আমরা একা নয়, আমরা বিধাননগর আছে আমাদের সাথে ইউনাইটেড স্পোর্টস আছে। আর যে বেলজিয়াম যে কোচ এসছে আমাদের মাঠে, নবাবদা পাঠিয়েছে আমাদের এখানে আর কি ডেভেলপমেন্ট করতে হবে, বাকি আর কি করতে হবে তার জন্যে। হ্যাঁ, একদম। যে আমাদের কি ভুলভ্রান্তি হচ্ছে যে আমরা তো সবসময় পারফেকশন নই, কেউ আমরা পারফেকশন নই। সো আরও কি করতে হবে সেই জন্যেই আমাদের বেলজিয়াম কোচ পাঠিয়েছে নবাব ভট্টাচ, উনি ইউনাইটেড স্পোর্টসের মেন। উনি যেটা বললেন, ওনার থেকে যেটা শিখলাম আমরা, সেটা হচ্ছে যে একদম যারা 3.5-4 বছর যাদের বয়স, যদি আমাদের বেস্ট কোচ যে আছে তাকে এই 4 বছরের বাচ্চাদের তাদেরকে দিতে হবে। অ্যাকচুয়ালি তারাই আমাদের এই গ্রাসরুট লেভেলটা একদম করতে হবে একদম। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর আমাদের হ্যাঁ, একদম চেষ্টা তো থাকবেই। আমাদের এখানে যে আমাদের কাউন্সিলর যে স্বপনদা, ওনার টোটালটা আমাদের মাথার উপর উনি আছেন এবং আমাদের ভুল ভ্রান্তি উনি টোটাল ব্যাপারটা দেখে নেন। আর ওনার সহযোগিতা ছাড়া আমরা এখানে কোনো রকমভাবেই মানে সম্ভব নয়, কিন্তু ওনার সহযোগিতা ছাড়া। কারণ অনেক কাজ থাকে যেগুলো উনি আমাদেরকে অনেক হেল্প করেন। আর বাকি যে কোচ যারা আছেন দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের প্রায় 10 জন কোচ আছে, তারা এই ইউথ ডেভেলপমেন্টের জন্য সারা দিন রাত্রি কাজ করছেন। ইন্ডিয়ান বেস্ট কোচদের দিয়ে তো প্র্যাকটিস করাচ্ছেন, পাশাপাশি বিদেশি কোচ আনা, এইভাবে যে আপনারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন একেবারে ছোট ছোট ফুটবলারদের ডেভেলপমেন্টের জন্য, কতটা আশাবাদী ভবিষ্যতে আমাদের ভারতে? দেখো, ফলটা তো আমাদের হাতে নেই, আমরা কাজ করতে পারি। আর বাচ্চাদের ভালো পরিষেবা দেওয়ার জন্যে, বাচ্চাদের ধরো তোমার এই যে প্র্যাকটিস করা পড়ছে, তারপরে এরা স্যান্ডে এরা ট্রেনিং করে, তারপরে আইস বাথ নেয় আফটার ম্যাচ। প্রত্যেক সপ্তাহে আমাদের ম্যাচ থাকে, আফটার ম্যাচ আমাদের আইস বাথ নেওয়া হয়। যেরকম 16 বছরের বাচ্চাও আছে, 18 বছরের বাচ্চা আছে। তো টোটাল প্যাকেজটা যাতে কোনো খামতি না থাকে, তার জন্যই আমাদের প্রচেষ্টা। এরপরে ফল তো অবশ্যই পাওয়া যাবে, বাট ফলের আশা করে কোনো কাজ আমরা করছি না। ফল তো হবেই ঠিকমতো, যতটা সম্ভব বাচ্চাদেরকে ফেসিলিটিসগুলো দেওয়া। অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আমরা 7 নিউজের পক্ষ থেকেও ফ্যাশন জোন এবং সুকচর ইউনিয়ন ক্লাবকে অসংখ্য শুভেচ্ছা জানাই এবং কুর্নিশ জানাই। এই একেবারে 4-4.5 বছর বয়সের ফুটবলারদের, ছোট ছোট ছেলেদের তুলে এনে বা তাদের প্রতিভাকে খুঁজে বার করে এইভাবে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে পরিকাঠামো উন্নয়ন করে তাদের যাতে আরও ধীরে ধীরে ডেভেলপমেন্ট হয় এবং তারা যাতে সঠিক প্রশিক্ষণ পায়, সঠিক পরিকাঠামোর মধ্যে প্রশিক্ষিত হতে পারে, বেস্ট কোচ দিয়ে এমনকি বিদেশি কোচ এনেও তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে, যাতে ভবিষ্যতে আমাদের ভারতীয় দলে নক্ষত্র ফুটবলাররা স্থান পায়। এভাবেই কিন্তু 7 নিউজের পক্ষ থেকে বিভিন্ন খবরের আপডেট আমরা তুলে ধরি। সকালে রক্তদান, তো বিকেলে ফুটবল কোচিং ক্যাম্প। আর ফ্যাশন জোনের কথা তো বলাই বাহুল্য। ফ্যাশন জোন প্রত্যেক সিজনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন টুর্নামেন্টের আয়োজন করার পাশাপাশি 4 থেকে 4.5 বছর বয়সের বাচ্চাদের তুলে এনে তাদের সঠিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, যাতে ভারতীয় ফুটবল দল সমৃদ্ধ হয় ভবিষ্যতে যাতে এই সুকচর ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠ থেকে ফ্যাশন জোনের যৌথ উদ্যোগে নক্ষত্র ফুটবলার তৈরি হয় এবং সমৃদ্ধ করে আমাদের ভারতীয় ফুটবল দলকে। সেই প্রচেষ্টার জন্য তারা দেশি কোচে আমাদের এখানকার বাংলার বেস্ট কোচের পাশাপাশি, দেশের বেস্ট কোচের পাশাপাশি বিদেশি কোচ এনেও কিন্তু প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কী কী খামতি রয়েছে সেগুলো জানার চেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং এভাবেই তারা এগিয়ে যাক, আমাদের ভারতীয় ফুটবল দল সমৃদ্ধ হোক, এখান থেকে ফুটবলার আরও উঠে আসুক ভবিষ্যতে। এবং ছোট ছোট ছেলেরা, যারা ছোট ছোট প্রতিভাবান ছেলেরা যারা ফুটবল খেলতে ইচ্ছুক কিন্তু তারা আর্থিক সঙ্গতির কারণে পারে না, তাদের পাশেও কিন্তু দাঁড়ায় এই ফ্যাশন জোন। সুতরাং 7 নিউজের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা রইল, কুর্নিশ জানাই তাদের এই উদ্যোগকে। সমৃদ্ধ হোক ভারতীয় ফুটবল দল এবং ফ্যাশন জোনের এই উদ্যোগ সার্থক হোক।
সেমিনারিক নিউজে নজর রাখুন, দেখতে পাবেন বিভিন্ন খবরের, বিভিন্ন ধরনের খবরের আপডেট। এভাবেই কিন্তু আমরা আমাদের বিভিন্ন খবরের আপডেট আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবো। আর আপনাদের শুধু নজর রাখতে হবে সেমিনারিক নিউজের পর্দায়। লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, অবশ্যই বেল আইকন বাটনটা প্রেস করে রাখবেন। শুকচর ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠ থেকে শ্যামল পাল, প্রীতম এবং গৌতমী নাথের রিপোর্ট, সেমিনারিক নিউজ। জয় হিন্দ। এখন চলছে ফিজিক্যাল ট্রেনিং, যেটা অত্যন্ত আবশ্যকীয় যে কোনো স্পোর্টসের ক্ষেত্রে। ফিজিক্যাল ট্রেনিং চলছে। যে বেসিক ফিজিক্যাল ট্রেনিংগুলো প্রত্যেকটা স্পোর্টসের ক্ষেত্রেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সেই ট্রেনিংও কিন্তু নিখুঁতভাবে যাতে প্রত্যেকটি খুদে ফুটবলার করে তার দিকে কড়া দৃষ্টি দিয়েছেন এখানকার কোচেরা। যত্ন সহকারে তাদের হাতে ধরে প্রত্যেকটা ফিজিক্যাল ট্রেনিং করাচ্ছেন।